مجھے صحابہ سے بے پناہ محبت ہے۔ صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے محسن ہیں۔ میری جماعت کا مسلک کی اشاعت توحید ہے، اشاعت التوحید و سنہ، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے۔ میں یہ جانتا ہوں مجھے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے، ختم نبوت کا مسئلہ پہنچا صحابہ کے ذریعے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بولو بولو، صحابہ کے ذریعے مجھے اسلام کے ارکان پہنچے، مجھے دین کے احکام پہنچے۔ صحابہ میرے محسن ہیں۔ صحابہ نہ رہے نا، خدا دی قسم کچھ نہیں بچنا، نہ توحید، نہ رسالت، نہ سنت، نہ ختم نبوت، نہ قرآن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حقوق، نہ معاملات، نہ کچھ بھی نہیں بچنا۔ وہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، دین اور شریعت کے چشمدید گواہ صحابہ ہیں۔ اگر ان میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کچھ نہیں بچے، کچھ نہیں بچے۔ میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت ہے، اور وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ من احبہم، علماء کرام تو بولے یار، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم، اور جو میرے نبی میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے اس دا کوئی بننا ساجا، کوئی رولا اس دا صحابہ نال۔ فببغضی ابغضہم، وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اسے مجھ محمد کے ساتھ بغض۔ یہ بات واضح رہے کہ اصحاب میں سے کوئی بھی مولا امیر المومنین جیسا نہیں تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں فضائل الصحابہ میں، اور یہ بھی امام احمد ابن حنبل کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 1130۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت انا وعلی نورا بین ید اللہ عز وجل قبل ان یخلق آدم باربعۃ اشہر الف عام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں کہ جو نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا، اور اس نور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی علیہ السلام، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو اس کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک نور کا حصہ میں ہوں اور ایک نور کا حصہ علی ہے۔ بس یاد رکھیں کوئی بھی صحابی اس مقام پر فائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک نور سے بنے ہوں، لہذا مولا امیر المومنین کا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کے سامنے المستدرک علی الصحیحین جزء الثانی اور حدیث نمبر ہے 2949، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرۃ واحدۃ، کہ اے علی لوگ الگ الگ شجروں سے ہیں، میں اور تم ایک شجرے سے ہیں۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ مولا امیر المومنین کا واقعا کسی بھی صحابی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، کیوں؟ جو مقام انہیں حاصل ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور فضائل کا دار و مدار حکومت اور طاقت اور قدرت سے یا کون حکومت میں آیا یا کون حکومت میں بعد میں آیا یا کوئی حکومت میں آیا بھی یا نہیں آیا اس سے قطعاً نہیں ہے۔
आपके सामने किताब है सही बुखारी जिल्द नंबर 4, और यहाँ पर क्या मौजू है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम और दबात, कलम और कागज मांगा आखिर वक्त में, और जिन लोगों से मांगा ये भी याद रहे उन लोगों को नसीहत लिख के देनी थी, बाकियों से नहीं मांगा था। और जब मांगा तो क्या हुआ, तो सहाबा ने, तो आपने सहाबा से फरमाया कलम दबात ला दो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब लिख जाऊं कि तुम मेरे बाद इस पर चलते रहो तो कभी गुमराह ना हो सकोगे। हजरत इस पर सहाबा में इख्तलाफ हो गया। हजरत ने फरमाया कि नबी के सामने झगड़ना मुनासिब नहीं। सहाबा ने कहा कि नबी करीम बीमारी की शिद्दत से बर्रा रहे हैं। बर्राना, बड़बड़ाना, और जो लफ्ज इस्तेमाल किया था जनाब उमर ने हजर और हिज़यान, तो उसके माना होते हैं बकवास के। तो आपको तो यहां गैरत आनी चाहिए थी। यहां पर शिया गैरत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हैं, और जिन जिन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, हम उनकी मुखालिफत करते हैं। क्यों? कि इस्लाम में वाकई हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके बाद कुरान और अहले बैत से मिलेगा। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा हुआ, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा हुआ, जिसने अहले बैत को गालियां दी, जिसने अहले बैत से जंग की, ये सब के सब अल्लाह और रसूल के दुश्मन थे। अब ये कहने वाला कौन था? तो ये बात भी वाज़ेह है कि बाज़ ने कहा कि ये कलाम हजरत उमर का है। बिला शक ये 7 जगह बुखारी में नकल हुआ और तमाम सियाह सित्ता में नकल हुआ। ज़वाइद आपके सामने है जिल्द नंबर 9, और यहाँ पर जो शजरा है जनाब अबू बकर के वालिद का वो क्या है? अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन लवै। और वालिदा का शजरा क्या है? उम्मुल खैर, ये उनकी कुन्नियत थी। नाम था सलमा बिनत सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब। यानी उनके जनाब अबू बकर के वालिद थे आमिर, और आमिर के एक बेटे थे उस्मान यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और उनका एक बेटा था सख्र। यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है कि आमिर का एक बेटा है उस्मान यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और एक बेटा है सख्र, और सख्र की बेटी है सलमा। यानी जनाब अबू बकर के वालिद ने अपनी सगी भतीजी के साथ एक राबता किया, उसका नतीजा थे जनाब अबू बकर। तो ये बार अब आपके सामने किताब है फतहुल बाब फी कुना व अलकाब, और यहाँ पर सफा नंबर 107 में इनकी जब वालिदा का जिक्र है, उम्मुहु उम्मुल खैर सलमा बिनते सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब वही इब्नत अम्म अबी बकर सिद्दीक, कि ये जनाब अबू बकर की सगी चचाजाद बहन भी थी, यानी माँ भी हैं और सगी चचाजाद बहन भी हैं। जिस खालिद इब्न वलीद को आप मानते हैं, उसने एक सहाबी जनाब हजरत मालिक इब्न नुवैरा को कत्ल किया, उन असहाब के सरों को काटा, उन पर खाने पकाए। और एक सहाबिया जनाब हजरत लैला बिनते उम्म तमीम, लैला जिनका कुन्नियत थी उम्म तमीम, कि जो जनाब मालिक इब्न नुवैरा की ज़ौजा थी, और शौहर को जिस रात कत्ल किया, उनके सरों पर देगचियां रख के खाने पकाए गए और उनकी बीवी की इज्जत को लूटा गया। हम ऐसे लोगों की मुखालफत करते हैं, अहले बैत का दिफा करते हैं। आप ऐसे लोगों की हिमायत करते हैं और अहले बैत की मुखालफत करते हैं। हमें जिस तरह से आप राफजी कह रहे हैं, तो यह हमें टाइटल इस वजह से दिया गया है कि हम अहले बैत का दिफा करते हैं और इन जालिम किस्म के अफराद के चेहरों से नकाब हटाते हैं। इस नकाब हटने से आप लोग इतना डरते हैं कि इन नकाब हटाने वालों को आप कत्ल करते हैं, राफजी कहते हैं। हमें यकीन है कि अगर आपका शजरा पाक होगा तो एक दिन आप तौबा करके अहले बैत के दरवाजे पर आ जाएंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।